अस्सलामुअलैकुम। आज दादा वजुद्दीन शाह का संदल है और पीर और मुर्शद मेरे यहाँ सामने है। 20 वर्ष के बाद एक मौका मिला है मेरे को। 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಾನು ಮುರಿದಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸರಿಕ ಅವರಾಗಿನ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। आज मैं एक सबके बीच में बोलने की खुशी का मौका है। क्यों बोले तो जो लोग हैं यहाँ मेरे सामने बैठे टुकड़ा बैठा है जी। इसके बाद में हमारे मकसूद साहब है, दादा वजुद्दीन शाह के पुत्र 15 में से इन्हों है, दादा फिर हुआ है, बाद में उनके बेटे उधर बाकी ऐसे पूरे मेरे भाई मिलकर मुझे खिलाफत का मौका मिला, खिलाफत दिए। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पीरा की। उसके बाद में इसके साथ जितने भी यहाँ जुड़े हैं इन सबका साथ रहने से मुझे 20 साल के बाद एक मौका मिला है। लेकिन मैं एक मामूली आदमी था। ऐसा अगर बोले तो ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯ। ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸುರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಾಕ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಗುರುಗಳ ಬಳಗ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸಾಯಿ ಮಠ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಈ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇವರೇನು ಫಕೀರ್ ಜನಾಂಗ ಅದಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಲ್ಲ। ಈ ಜನಾಂಗ ಶಿಕ್ಷಕಲ್ಲಿ ಓಣಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರ। ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು। ಇವ್ರು ಅಡ್ಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ದೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕು। ಈ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹೆಲ್ಪ್ಲಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಪಡ್ತೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಟುಕಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ರಾತ್ರಿ 1 2 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂತ ತರಾಸಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ಇರುವಂತ ನದಾಬ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ किया गया है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दस में इल्म करते हैं मालिक मौला कबूल का फरमान। सहाबा किराम, तबे ताबईन, खुलफा राशिदीन, अमीर मुस्लिमीन, उलमादीन, शुहदादीन के बारगाह में मालिक मौला सबके बारगाह में नज़र करते हैं मालिक मौला खुदा फरमा। बिल्कुल मौला खाजा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला बारगाह में नज़र करते हैं मालिक मौला खुदा फरमा। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया गया है मालिक मौला जी दुरी राबरी तक के अता फरमा। आने वाली बलाओं को दूर अता फरमा, आने वाली मुसीबत को दूर अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, ये सब का सवाल अल्लाह की वली के बारगाह में नज़र करते हैं मालिक मौला खुदा फरमा। जिन लोग दुआ की दरखास्त की है मालिक मौला, जो मांगा है ये भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा ये भी अता फरमा। ये सब का सवाब अल्लाह के वली खाजा अबू रज़ी अल्लाह ताला बारगाह में ये नज़र करते हैं मालिक मौला खुदा फरमा। पंजतन के बारगाह में नज़र करते हैं मालिक मौला खुदा फरमा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला बारगाह में नज़र करते हैं मालिक मौला कबूल अता फरमा, कबूलियत का दर्जा अता फरमा। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया गया है मालिक मौला, इनके दिलों को दिल बेहतर जाता है मालिक मौला। जो मांगा है ये अता फरमा, जो मांगने से रहेगा ये भी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वबारिक सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಬಸಪ್ಪ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒಂದು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದರ್ಗಾವು 500 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದರ್ಗಾವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದರ್ಗಾ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅವರ ಈ ದರ್ಗಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮೊಹರಮಿನ 6ನೇ ದಿನ ಸಂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಹಾಗೂ 7ನೇ ದಿನ ಉರುಸು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ದರ್ಗಾ ಏನಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ತೋರಿಸೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ದರ್ಗಾವು 500 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಕನಿಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಬಸಪ್ಪ ಚೌಕಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಈ ದರ್ಗಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ನೋಡಿ, ಈ ದರ್ಗಾ ನೀವು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಗುರುಗಳು, ಇದು ದರ್ಗಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿದೆ? ಇದು 600-700 ವರ್ಷದ ದರ್ಗಾ. ಬಂಧಾನವಾದ ದರ್ಗಾ ಐತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇದು ಗೋರಿ. ಅವ್ರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದರು, ಬಂಧಾನವಾದ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಇದ್ದರು. ಸರಿ, ಇವ್ರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ತಲೆಮಾರಿಗಳು? ಇದು 18 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದು, ಒಂದು 18 ತಲೆ ನಂದು. 18 ಇವರಿಂದ 18 ತಲೆ ನಂದು. ಗುರುಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಿಲಾಫತ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ನಂದು 2004ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಈ ಪರಂಪರೆ ಪೋಷಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಸು 27ನೇ ಇದು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊಹರಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಖಿಲಾಫತ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 2004ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಪರಂಪರೆ ನಡೆದೈತಿ. ಮೊದಲೇ ಮೊಹರಂನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಂಜಗಳು ಕುಡ್ತಿದ್ದು. ನಮಗೇನೈತಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಶದವರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಹಿಂದೆ ಪಂಜೆಗಳು, ಅಲಮ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರಿ ಹಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರವಾಡನಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಇದೇನು ಹೊಸದೇ ಅಲ್ರಿ. ಈ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ರು? ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬಂದಾರ ಇವ್ರು. ಇವ್ರ ಖಾನ್ದಾನ ಐತಿ. 1400 ಮಂದಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಪಾಲ್ಕಿ ಜೊತೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸಗರ್ ಅಂತ ದರ್ಗಾ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಆ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು. ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಇವರು ಇದ್ರೆ ಧುಲಾ ಬಕ್ಷ್ ಇದ್ರೆ, ಯತೀಮ್ಶಾ ಬಾಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಬೂಷಾ ಬಾಬಾ ಅಂತದ ಅವ್ರು ಇದ್ದರು. 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಈ ಹಳೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸೈಯದ್ ಸಾದಾತ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಇದೇನು ಪೆಂಡ್ರಗಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಇದೆ, ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಅದರದ್ದು, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಬಂದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಭಾಳ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಈ ಸಂಘ ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದದ. ಸರ್, ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದವ 1990ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈ ಸರಗಿ ರಾಜ್ಯನ ನಾನು BJPಲಿ ಇದ್ದಾವಾಗಿಂದ ಸರಗಿ ರಾಜ್ಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು BJPಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾವಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ದರ್ಗಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉರುಸ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಉರುಸ್ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಹರಿಕಾರರ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚನ್, ಸಿಖ್, ಜೈನ್, ಬೌದ್ಧ, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ದಾದಾಪುರ ಸರ್ಗಿರೋ ಅಜ್ಜವರಾತು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹಜರತ್ ಮಹಬೂಬ್ ಸುಬಾನಿ ದರ್ಗಾ ಅಂತೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ದರ್ಗಾದು ಕೂಡ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ದರ್ಗಾದ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೇವಕ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ದರ್ಗಾ ಕುರಿತು ಸರ, ನಾನು 95ರಾಗ ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ವಿ. ಈ ಅಜ್ಜಾರ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅಜ್ಜಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮುಂಚೆದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿಲಿಂದ, ಹಳೆ ಜನರ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಘ್ಯೌಂಪೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಳೆ ಜನರ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಜ್ಜಾರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು 95ರಿಂದ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬರೀ ದರ್ಗಾದ ಬಗ್ಗೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇವರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅತಿ ಓವರಾಗಿ ನಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೇನು ಅಜ್ಜಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಮೈ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನ ಗುಳ್ಳಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆ ಗುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಅಂಗಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಜ್ಜಾರು ನನಗೊಂದು ಸಲ ಮುರಿದು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 4 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಖಿಲಾಫತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಸರ್ಗಿರೋ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಲಿಂದ ನನಗೊಂದು ಖಿಲಾಫತ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಆ ಖಿಲಾಫತನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿವಾನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ. ದಿವಾನ್ ಅಲಿ ಶಾ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ನನಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಖಿಲಾಫತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖಿಲಾಫತನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ದರ್ಗಾ ಜಕ್ನಿಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬಸಪ್ಪ ಚೌಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ದರ್ದಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಜಾರ ಹತ್ರ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ.